हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हार्दिक स्वागत है। आज आपणे कक्षा 7 एटले के धोरण 7 नी अंदर जे हिंदी विषय है एमां पाठ नंबर 4 कथनी और करनी एटले के कहेवानुं कंईक अलग अने करवानुं कंईक अलग, बराबर, अथवा तो जे पोते कहे छे एमनुं पोते कोई पालन करता होता नथी। तो एनो आपणे भाग नंबर 3 छे ए जोईए। आगळ बे भाग आपणे जोई चूक्या छीए। एक फूल तोड़ना मना है, बीजो छे धूम्रपान वर्जित है, अने त्रीजो छे जे गाड़ी छे एने सामेनी साइडमां राखवानुं कहे छे ने पछी पोतानो दीकरो त्यां गाड़ी मूकीने जतो रहे छे। तो आगळ वधीए मित्रों। एक दिन एटले के एक दिवस एक सज्जन के घर, एक सज्जन व्यक्तिना घरे उनके मित्र मिलने आए, एटले के तेमनो मित्र छे एमने मळवा आव्यो। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे। दोनों मित्र एटले के बंने मित्रों वातचीत में मग्न थई गया हता, एटले के खोवाई गया हता एम जूनी वातोमां कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। एटले के बंने मित्रों वातचीत में मशगूल हता, मग्न हता। एटली वारमां किसी ने एटले के कोईए दरवाजा खटखटाया, एटले के दरवाजो खखड़ाव्यो। उन्होंने एटले के तेणे खिड़की से झाँक कर देखा, एटले के खिड़की माथी एटले के बारी माथी झाँक कर देखा, एटले के नजर करीने जोयुं बहार मकान मालिक खड़ा था। एटले के एणे खिड़की माथी नजर करीने जोयुं तो बहारनी बाजू कोण हतो? तो के मकान मालिक खड़ा था, एटले ऊभो हतो, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। कि जे पिछले एटले के छेल्ला 4 माह एटले के 4 मासनु 4 महीनानु किराया एटले के भाड़ू मांगने एटले के मांगवा माटे बार बार आ रहा था, वारंवार आवतो हतो। बराबर। एक दिवस एक सज्जनना घरे एमनो मित्र एमने मळवा माटे आव्यो। बंने मित्रों वातचीतमां मग्न हता। एटली वारमां दरवाजो खखड़ाव्यो कोઈએ, अने त्यां जईने एणे बारी खोलीने जोयुं तो मकान मालिक ऊभो हतो, जे छेल्ला 4 महीनाथी आ भाड़ू मांगवा माटे, मकाननुं भाड़ू एटले के किराया मांगवा माटे ए वारंवार आवतो हतो। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा। कोणे? आ सज्जन व्यक्तिए पोताना बाळकने, उन्होंने एटले सज्जन व्यक्तिए अपने बच्चे को पोताना बाळकने समझाकर एटले के समझावीने बहार मोकल्यो, भाई तारे आवा आवा जवाब आपवाना एम। जब बच्चा बाहर गया, ज्यारे छोकरो बाहर गयो तो मकान मालिक ने उससे कहा, तो त्यारे मकान मालिके तेने कह्यु, कोने? आ छोकराने, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं। एटले जेवो छोकरो बहार गयो त्यारे मकान मालिके तेने कह्यु कि तारा पिताजीने जईने तू कहे, बराबर, तारा पिताजीने तू कहे कि मैं मकान का किराया लेने आया हूं, एटले के हूँ मकाननुं भाड़ू लेवा माटे आव्यो छुं। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, एटले के बाळके तरत ज जवाब आप्यो। तपाक से एटले के तरत ज जवाब आप्यो। शुं जवाब आप्यो मित्रों जोईए। ए पहेला कोईने हजी बीजा भाग जोवाना होय, बीजा विषयना विडियो जोवाना होय तो चेनलना प्लेलिस्ट में कि शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन में धोरण 3 થી 12 सुधीना तमाम विषयों, गणित, गुजराती, विज्ञान, अंग्रेजी बधा ज विषयोना पाठनी समजूतीना विडियो छे, एकम कसोटीना विडियो, स्वाध्याय पोथी, स्व अध्ययन पोथी, बराबर, आ बधा ज विषय तेमज पेपरोना विडियो तमने मळी रहेशे। तो आ वस्तु तमने क्यांथी मळशे? तो मित्रों मैं कीधुं चेनलना प्लेलिस्ट में कि शाळा मित्र में, बराबर। तो शाळा मित्र है तमे गूगल प्ले स्टोर में जई त्यां जईने डाउनलॉड करी शकशो, अथवा गेम ज्यांथी डाउनलॉड करो त्यां जईने पछी धोरण में जवानुं, तमारुं 7मा धोरण में जवानुं, पाठ्यपुस्तक में जवानुं, जे ते विषय में जवानुं, એટલે તમને એ વિષયના એક પછી એક પાઠ મળશે, બરાબર। તો આવી રીતે તમે બધા જ વિડીયો જોઈ શકશો। એટલે ખાસ તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો, બરાબર, અને તમે ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયો લાઈક કરજો। તો બાળકે તરત જ જવાબ દીધો, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं है। जो बाळक तो साचुं बोली जाए, बराबर, એટલે એને શું કીધું? પિતાજીને કહા હે,
મારા પિતાજીએ મને કહ્યું છે કે વે ઘર પર નહીં હે, તે ઘરમાં નથી, એવું તારે બહાર જઈને જવાબ આપવાનો છે. સમજાઈ ગયું? હા, મકાન માલિકે પૂછ્યું કે ભાઈ તારા પિતાજીને કહેજે કે ભાઈ મકાન માલિક આવ્યા, તને ભાડું માંગ્યું છે. તો છોકરાએ તરત જ જવાબ આપ્યો કે મારા પિતાજીએ મને એવું કહીને જ મોકલ્યો છે કે કહેજે કે તે ઘરમાં નથી. બચ્ચે કી બાત સુનકર મકાન માલિક હસને લગા. જો છોકરાની વાત સાંભળીને, બચ્ચે કી બાત સુનકર, છોકરાની વાત સાંભળીને મકાન માલિક હસને લગા એટલે કે હસવા લાગ્યો. ઘર મેં બેઠે મિત્ર કે ચહેરે પર ભી મુસ્કાન આ ગઈ. શું કે છે? ઘર મેં બેઠે એટલે કે ઘરમાં બેઠેલા જે મિત્ર હતો, ઉસકે ચહેરે પર ભી એટલે કે તેના ચહેરા ઉપર પણ મુસ્કાન આ ગઈ એટલે કે એમનું મુખ પણ મલક્યું. બરાબર, એ પણ હસવા લાગ્યો. जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए એટલે કે તે જોઈને પેલા સજ્જન પાણી પાણી હો ગયે એટલે કે શરમાઈ ગયો. હવે વિચાર કરો, બાળક છે ત્યાં જઈને સાચું બોલી ગયો. બરાબર, એને એમ બાળકને સમજાવ્યું કે તને મકાન માલિક પૂછે તો તારે એમ કહેવાનું કે મારા પપ્પા ઘરે નથી, ને હકીકતમાં ક્યાં હતા મિત્રો? ઘરમાં હતા. બરાબર, એટલે હવે જેવો બાળક છે ઓલો મકાન માલિક પૂછે તરત જવાબ આપે છે કે મારા પપ્પાએ મને કીધું છે કે તે ઘરે નથી. એટલે પછી ભાઈ ઓલો ઘરમાં ગયો અને બધી વાત કરી. બરાબર, એટલે જે સજ્જન વ્યક્તિ હતો, જે આ ખોટું બોલવાવાળો, એ શરમાઈ ગયો. ત્યાર પછીનો કિસ્સો લઈએ. એક સજ્જનને અપને પોતે કો યહ શીખાયા હતા. એક સજ્જન માણસે એમના પૌત્રને, પોતે કો એટલે કે દીકરાને યહ શીખાયા હતા એટલે કે એ શીખવાડ્યું હતું કે હમે કભી કિસી કામ કો ગલત ઢંગ સે નહીં કરના ચાહીએ. એક સજ્જને પોતાના પૌત્રને, દીકરાને શીખવાડ્યું હતું કે હમે કભી કિસી કામ કો, આપણે ક્યારેય પણ કોઈ કામને ગલત ઢંગ સે એટલે કે ખોટી રીતે નહીં કરના ચાહીએ એટલે કે ન કરવું જોઈએ. સદા અપની બારી કી પ્રતીક્ષા કરની ચાહીએ એટલે કે સદા એટલે કે હંમેશા, અપની બારી કી એટલે કે પોતાના વારાની, પ્રતીક્ષા કરની ચાહીએ એટલે કે રાહ જોવી જોઈએ. તો શું કે છે? એક સજ્જને પોતાના પુત્રને શીખવાડ્યું હતું કે આપણે કદી કોઈ કામ ખોટી રીતે ન કરવું જોઈએ, હંમેશા પોતાના વારાની રાહ જોવી જોઈએ. એક દિન કી બાત હૈ, એક દિવસની વાત છે. વે જલ બિજલી કે બિલ જમા કરાને ગયે. જલ બિજલી એટલે કે પાણીના વીજળીનું એટલે કે નળની વીજળીનું બિલ જમા કરાને ગયે એટલે કે બિલ ભરવા માટે ગયા. એક દિન કી બાત હૈ, એક દિવસની વાત છે. વે એટલે કે તેઓ જલ બિજલી કે બિલ એટલે કે પાણીના વીજળીનું બિલ જમા કરાને ગયે એટલે કે જમા કરવા માટે ગયા, ભરવા માટે ગયા. સાથ में उनका એટલે કે સાથે તેમના 8 વર્ષીય પોતા ભી થા. 8 વર્ષનો એમનો પુત્ર પણ હતો, દીકરાનો દીકરો. બરાબર, કે જે પોતે એને શીખવાડતા હતા. તો એ પણ એની સાથે હતો, જે તમે જોઈ શકો છો. बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे. जो बिल जमा कराने वाले એટલે કે બિલ ભરવા વાળાની, બિલ જમા કરાને વાલો કી લંબી કતાર એટલે કે લાંબી હાર જોઈને, દેખકર જોઈને, વે કોઈ ઉપાય સોચને લગે એટલે કે તે કોઈ ઉપાય વિચારવા લાગ્યા કે ભાઈ આ લાઈનમાં ઊભું રહેવું તો અઘરું છે એમ. उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा. તેણે ઊભેલા લોકો હતા, ખડે હુએ એટલે કે ઊભેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયું. આગે હી એક પરિચિત વ્યક્તિ ખડા દિખાઈ દિયા. આગે હી એટલે કે એમની આગળ જ એક પરિચિત એટલે કે જાણતી વ્યક્તિ ઊભેલી જોવા મળી. એટલે કે બિલ ભરનારાઓની લાંબી લાઈન જોઈને તે કોઈ ઉપાય વિચારવા લાગ્યા. તો તેમણે ઊભેલા લોકોને ધ્યાનથી જોયા તો એમાંથી આગળ જ એક પરિચિત એટલે કે ઓળખીતી વ્યક્તિને ઊભેલા જોયા. વે તુરંત ઉસકે પાસ ગયે, તે તરત જ તેની પાસે ગયા. ઓર બોલે અને બોલવા લાગ્યા. બેટા ये बिल तुम घर पर ही भूल आए. શું કે છે? બેટા ये बिल એટલે કે આ બિલ तुम घर पर ही भूल आए એટલે કે તું ઘરે જ ભૂલી આવ્યો છે. લો इसको भी जमा कर दो. લે આ પણ તું ભરી દે.
वह व्यक्ति कुछ बोले, ते व्यक्ति कहीं बोले, उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी। એટલે કે તે વ્યક્તિ બોલે તે પહેલા જ બિલ વ રાશિ એટલે કે બિલ અને રાશિ એટલે કે આ રકમ એટલે કે પૈસા તેમના હાથમાં, राशि उसके हाथ में थमा दी એટલે કે તેમના હાથમાં મૂકી દીધા। और एक तरफ जाकर खड़े हो गए અને એક બાજુ ઊભા, એક तरफ જઈને ઊભા રહી ગયા। જો શું કે છે, પરિચિત વ્યક્તિને જોયો એટલે શું કે છે કે બેટા આ બિલ તો તું ઘરે જ ભૂલી ગયો છે, લે આ પણ ભરી દે। એ વ્યક્તિ કંઈ બોલે એ પહેલા જ બિલ અને પૈસા એના હાથમાં મૂકી દે છે અને એક બાજુ, એક તરફ જાકર એક બાજુ જઈને ઊભા રહી જાય છે। પોતા બાર બાર કહને લગા એટલે કે દીકરાનો દીકરો વારંવાર કહેવા લાગ્યો, દાદાજી લાઈન में जाइए लगिए न। છોકરો શું કહે છે, દાદાજી लाइन में लगिए न એટલે કે લાઈનમાં ઊભા રહો ને। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे એટલે કે આ છોકરાની વાત સાંભળીને લોકો છે હસવા લાગ્યા। છોકરો સાચું બોલી ગયો, દાદા લાઈનમાં ઊભા રહો ને એમ, કારણ કે છોકરો તો એને ન ઓળખતો હોય પરિચિત વ્યક્તિને એમ। કઈ લોગ એસે હોતે હૈ એટલે કે છે કેટલાય લોકો એવા હોય છે, કોઈ લોગ એસે હોતે કેટલાક લોકો એવા હોય છે જો આદર્શ की बातों तो करते हैं એટલે કે આદર્શની વાતો તો કરે છે पर उन्हें अपनाते नहीं, परंतु એને અમલમાં મૂકતા નથી, अपनावता નથી। इस प्रकार का आचरण એટલે કે આવા પ્રકારનું આચરણ अच्छा नहीं होता એટલે કે આવા પ્રકારનું આચરણ સારું હોતું નથી। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता એટલે કે આવું જે આચરણ કરે, આવું જે વર્તન કરે એવા લોકોને કભી સન્માન નહીં મિલતા એટલે કે ક્યારે માન સન્માન, આદર માન સન્માન મળતું નથી। વે હસી કે પાત્ર બનતે હે તે હાંસીના પાત્ર બને છે, લોકો એના પર હસે છે। इसलिए हमें એટલા માટે આપણે કથની और करनी, કથની અને કરણી में सदैव समानता रखनी चाहिए એટલે કે હંમેશા સમાનતા રાખવી જોઈએ, એટલે કે જેવું કહીએ એવું જ આપણે કરવું જોઈએ, તો જ આપણામાંથી લોકો એક સારો સંદેશો લઈ શકે। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। શું કહે છે, હો કથની એટલે કે હોય, કથની કરણી એટલે કે કથની અને કરણી એક સમાન હોય, કથની અને કરણી એક સમાન હોય, જગ में मिलता એટલે કે જગતમાં, તબ સન્માન એટલે કે જગત में मिलता तब સન્માન એટલે કે ત્યારે જ જગતમાં આપણે સન્માન મળે છે, જ્યારે કહીએ એવું જ કરીએ તો જ જગતમાં સન્માન મળે, બાકી કહીએ કંઈક અલગ અને કરીએ કંઈક અલગ તો સન્માન મળતું નથી। તો મિત્રો હવે આપણે એનો અભ્યાસ સ્વાધ્યાય છે એ પછીના ભાગમાં જોઈશું। તો અહીંયા સુધી રાખીએ। તમારા મિત્રો દોસ્તોને તમે જાણ કરો, શેર કરો। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।